बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अज फिर तुहाडे सामने हाज़िर ते अज बड़े अहम मौजू ते असी गल्लां करांगे। मौजू है शहद के मुतलक कि शहद खालस की पहचान क्या है। और दूसरा सवाल असी करांगे साढ़े, क्योंकि इस वक्त इस वीडियो के विच इंतहाई एक्सपर्ट जिहड़े शहद के एक्सपर्ट न मोहम्मद यूसुफ साहब साढ़े नाल मौजूद न, तो इन्हां दा भी शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त कढ़ के आए। और दूसरा असी इस वीडियो के विच ये भी गल करांगे कि अक्सर जिहड़ा है खालस शहद जिहड़ा वो जम जाता, तो असी इन्हां को पुछांगे क्या जिहड़ा जम जाता है वो भी शहद होंदा कि या उहदे विच चीनी या शक्कर कोई चीज़ शामिल होंदी। तो नाज़रीन, असी इसके शहद के फायदे की भी गल करांगे इस वीडियो के अंदर। तो बड़ी अहम वीडियो है, इस वीडियो को तोड़ तक वेखिया जे। तो जिन्हें मेरे दोस्तों ने अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब कर दो और बैल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करो ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो तुहाडे तक पहुँच जाए। तो मोहम्मद यूसुफ, बड़ी मेहरबानी तुहाडी जनाब, तुसीं अज तशरीफ ले आए हो। तो तुसीं ये दसो सब तो पहले कि जिहड़ा शहद जिहड़ा खालस है उसकी पहचान की है? ओरिजिनल शहद की पहचान है कि बेर तो इलावा जेड़ा शहद भी है वो सर्दी के अंदर उसका जमना लाजमी। अच्छा, लाजमी है, बेर यानी नहीं कि जमदा ते उस तो इलावा अच्छा, हर शहद जमदा। यानी कि तुसीं ये गल करते पे हो कि जिहड़ा भी मक्खियां है, जी जी शहद जिन्हों असीं मक्खी कहने हैं, शहद कहने हैं, वो जिस किस्म का भी है तो शहद जम जाता है। जी जम जांदा है, एक बेर नु छड़ के। बेर दा यानी शहद नहीं जमदा। जी, वो नहीं ठीक हो जमदा। गया। ते उस तो बाद असीं जिहड़ा फग्गण चेतर दा शहद है, जी जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? जेड़ा देसी शहद है फग्गण चेतर दा होवे जाए विसाख जेठ दा होवे वो शहद जरूर जमदा सर्दी के अंदर। ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। जी गारंटेड ਤੇ जमदा। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, जी जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ? छोटी मक्खी दा शहद किसे मौसम दा भी होवे वो जमदा नहीं है, किसे मौसम दा भी होवे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ जी ਇਹ बिल्कुल ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਗੇ, ਖਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ जी ਰੱਖਦੇ? बिल्कुल नहीं जमन। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਹੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? जेड़ा शहद दा सही रंग है जिवें सजरा सरसों दा तेल दा रंग होंदा है ना, आहा। असल ओरिजिनल वो रंग है। ठीक हो लेकिन ये 6 महीने तो बाद रंग और जायका चेंज करता जाता, हर शहद चेंज करता, हर शहद। अच्छा, यानी कि 6 महीने तो बाद मतलब जी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ जी ਉਹਦਾ बिल्कुल ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ change ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? जितना सरद इलाके का शहद होवेगा उतना ज्यादा गाढ़ा होवेगा, जितना गर्म दे इलाके दे थल दे इलाके दा होवेगा उतना ज्यादा पतला होवेगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਵਾਮ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ, ਹੂੰ, ਜਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ, ਬਾਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇੰਤਹਾਈ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮਨ ਦਾ ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ? ਮਸਲਨ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਾਇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਖਤਮ- ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਗਰਮਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ 100% ਹੰਡੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਰੂਟੀਨ ਚੋਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20% ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਤੋਂ 20%। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬਰਤਨ ਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬੇਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ। ਬੇਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਦ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮौजूद भी है और मेरे सामने है और बड़ा ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬੇਦ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਜੰਮ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ 2.5 ਪਾਓ 3 ਪਾਓ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਬ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵੀਏ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਬਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਬਤ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਓ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਔਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਜਮੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨੂ ਕੁਹਾਟ ਅੱਛਾ, ਤਲਾਗਮ ਬੰਨੂ ਕੁਆੜ ਤੇ ਤਲਾਗਮ। ਤਲਾਗਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਅੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅਸਰ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ 100% ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਓਰੀਜਨਲ 100% ਜੰਮਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਸੀ। ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ਰੀਆ TCS ਯਾਨੀ ਕੋਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਸੁਬਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और जदीद तहकीक के मुताबिक एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, यानी अंदरूनी तौर पर भी जरासीम ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਛੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਵਾਨਾਈ ਔਰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਾर्ट वास्ता बहुत अच्छा है और आसाब वास्ता शायद बहुत अच्छा है। अगर आसाबी कमजोरी है किसी भाई ਨੂੰ तो रात सौण लग्या नीम गर्म दुੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਅਗਰ ਮਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਤਮ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਖਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਛੱਡੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।